پاکستان نے کبھی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کے بارے میں بھی اطلاعات درست نہیں۔ ملکی مفاد پر سیاست نہ کی جائے۔ معیشت کے حوالے سے غلط فہمیاں نہ پھیلائی جائیں۔ دسمبر میں بر وقت سکوک بانڈز کی ادائیگیاں کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان۔ پی ٹی آئی کے اقتدار کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک انا پسند وزیر اعظم تھا۔ خان صاحب آج بھی جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لانگ مارچ کا کوئی اور مقصد نہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو آئینی دائرہ کار میں کام کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا الوداعی دوروں کے سلسلے میں آرمی میڈیکل کور کے مختلف سیٹ اپس کا دورہ۔ جدید ترین طبی سہولیات کے بارے میں بریفنگ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی میڈیکل کور کی کوششوں کو سراہا۔ اے ایم سی کے ڈاکٹرز اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے بے لوث خدمت کی تعریف کی۔ مسلح افواج کے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کے نئے ٹریننگ بلاک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی امداد کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی ادارے کی 81 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی اپیل کا صرف 21% فنڈ فراہم کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سیلاب اور کھڑے پانی کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہوا، جبکہ لاکھوں لوگوں کو خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان عزیز حق کی نیو یارک میں میڈیا بریفنگ۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کے پرامن ریلی کے لیے کھرال سے رواد تک اجازت دے دی۔ باقاعدہ این او سی جاری۔ اسلام آباد کے دیگر علاقوں ریڈ زون میں دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا۔ کوئی بھی سڑک بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی سرکاری اور نجی املاک کو ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ریاست، مذہب، نظریہ پاکستان کے مخالف نعروں اور تقریروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہتھیار، اسلحہ اور ڈنڈے وغیرہ لانے پر کارروائی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ خراب موسم کے باعث اسلام آباد اور اسکردو کے مابین فضائی سروس معطل رہی۔ اور قطر میں فٹ بال کا عالمی میلہ سجنے کو تیار۔ کل افتتاحی میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سٹار فٹ بالرز لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو اپنے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو 86 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر، ہمارا رہبر سب سے بہتر۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔
نیوز شو 86 کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کے خلاف افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ قوم ایسی من گھڑت اور بے بنیاد افواہوں پر کان نہ دھرے۔ وزیر خزانہ کا مزید کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کبھی اپنی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں کیا۔ ہم نہ صرف دسمبر میں سکوک بانڈ کی بروقت ادائیگی کریں گے بلکہ دیگر ادائیگیوں کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جو سکوک جس کو کہتے ہیں وہ ایشو کیا ہوا ہے $1 ارب کا، تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ کبھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ۔ میں کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ری پے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے، اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے 1 سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے۔ افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے 2-4 دن بڑی کمی ہو جائے گی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے بیرونی اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کی افواہیں پھیلانے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور بیرونی کرنٹ خسارے پر ہماری بھرپور نظر ہے۔ بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے، وہ مینیجیبل نہیں ہے، اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سپٹمبر کے مہینے میں یہ کوئی $316 ملین پہ آ چکا ہے، اکتوبر میں بھی قریباً یہ $400 ملین سے کم ایکسپیکٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی 5-6 بلین سال کا، جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم 12 بلین تھا، تو اس کو بھی مینیج الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر سیاسی مخالفت سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہمیں ایسی بات سے پرہیز کرنا ہوگا جو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی بے چینی کا باعث بنے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز بریفنگ کے حوالے سے، نیوز کانفرنس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان ہوا، اس کی بنیادی وجہ ایک ناپسند وزیر اعظم تھا۔ اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب آج بھی جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لانگ مارچ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل اداروں کے متنازع کردار سے جڑا ہے۔ اپنی سیاسی بقا کے لیے اس نے تا حیات ایکسٹینشن کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان نے ہر غیر آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک روکنے کی کوشش کی جسے جمہوری قوتوں نے ناکام بنایا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے، اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی دوروں کے سلسلے میں آرمی میڈیکل کور کے مختلف سیٹ اپ کا دورہ کیا۔ پاکستان آرمی کے سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر بھی دورے کے دوران آرمی چیف کے ہمراہ تھی۔ سی ایم ایچ پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔
आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। मेजर जनरल मोहम्मद मोहसिन कुरैशी, कमांडेंट सीएमएच ने उन्हें जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तिब्बी देखभाल की मनसूबाबंदी बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीकों के मुताबिक की गई है और मरीजों की देखभाल अस्पताल इंतजामिया की तवज्जो का मरकज है। सीएमएच में सिविलियन और गैर मुस्तहिक मरीजों की सहूलत के लिए खुसूसी काउंटर भी कायम किए गए हैं। मरीजों को दोस्ताना माहौल फराहम करने और मरीजों के अटेंडेंट के लिए मुतल्लिका सहूलियात फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आर्मी चीफ को एकेडमिक सेंटर में लाइव सर्जरी के अमल के जरिए डॉक्टर्स को तरबियत फराहम करने के लिए कायम किया गया नया कंट्रोल रूम भी दिखाया गया, जिससे तलबा को जराही के तरीक़ाकार की बेहतर तफहीम के लिए डिज़ाइन और कायम किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी मेडिकल कोर की कोशिशों को सराहा। उन्होंने एएमसी के डॉक्टर्स और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद के बेलौस जज्बे की तारीफ की और कहा कि फौजी और उनके खानदानों के लिए मेयारी सेहत की देखभाल फौज के फलाही निज़ाम की बुनियादी खुसूसियत है। बाद में आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के नए ट्रेनिंग ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा। पाक फौज के सरबराह ने नए तामीर शुदा गेस्ट रूम्स, नए कायम करदा आर्मी हेल्प सेंटर्स और आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेड शुदा सहूलियात का भी दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इजाफी इमदाद का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान अजीज हक ने न्यूयॉर्क में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की 81 करोड़ 60 लाख डॉलर की अपील का सिर्फ 21% फंड फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में सैलाब और खड़े पानी के बाइस बीमारियों में इजाफा हुआ, जबकि लाखों लोगों को खुराक की कमी का भी सामना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही के धाने पर धकेला। पीटीआई का लॉन्ग मार्च अब फ्लॉप हो चुका है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद की भारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सैलाब जैसी आफत के बावजूद पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने कभी गोली और गाली की सियासत नहीं की। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आखिरी खानदान के अपने घर आबाद होने तक रिलीफ वर्क जारी रखेंगे। जब इतनी बड़ी आफत आई हुई है उसमें भी हमारे जो है पीटीआई के दोस्त जो है उन्होंने एक तमाशा जीटी रोड पे लगाया हुआ। उनके लीडर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने टेलीथॉन में 15 रुपए जमा किए। हम आज वो सवाल कर रहे हैं कि वो 15 रुपए कहाँ तकसीम हुए, क्योंकि माजी में भी आपने सदके के, खैरात के, ज़कात के पैसे खाए और आपको एक सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर किया गया। ये तो एक फरलांग मार्च है। कुछ फरलांग जाते हैं, फिर ब्रेकें मार लेते हैं, फिर रख दें, फिर कुछ फरलांग जाते हैं, 2-3 तकरीरें कर देते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन की बहाली है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए शफाफ तरीक़ेकार के मुताबिक रकूम तकसीम की। 27,59,601 फैमिलीज को पूरे पाकिस्तान में हमने पैसे देने थे, जिसमें से 26,87,826 जो है वो ख़ानदानों को जो है वो पैसे मिल चुके हैं, जिसका तकरीबन 97.40% बनता है। 25,000 रुपये हमने फी फैमिली जो है उनको हमने तकसीम किए। जो फैमिलीज रह रही हैं फ्लड अफेक्टीज में, हमने तमाम अपने ज़िले और तहसील दफातर को कहा है कि आप इन बेनिफिशरीज को अप्रोच करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सैलाब के बाद गुर्बत का जायजा लेने के लिए नादरा के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद 9 मिलियन अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और।
नाज़रीन, पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी आज बच्चों के साथ ज्यादती की रोकथाम का आलमी दिन मना रही है। एक मुहतात अंदाजा है जिसके मुताबिक दुनिया भर में तशद्दुद के नतीजे में हर 5 मिनट में एक बच्चे की मौत वाक़ई होती है। ये आदादोशुमार इंतहाई तकलीफ हैं। इसके लिए न सिर्फ हुकूमतों बल्कि अवाम को भी बच्चों के वक़ार और अदम तशद्दुद के हक़ के मुकम्मल निफाज का अज़्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियों का ख़तरा है, जिनमें चाइल्ड लेबर, जिस्मानी सज़ा, बच्चों से जिनसी ज़्यादती, बच्चों की शादी समेत दीगर वो रिवायात शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक़ कौमी कमीशन NCRC बच्चों की ज़िंदगी, बका, तरक्की और शराकत के हुकूक को लाहिक़ ख़तरात के हवाले से काम कर रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हुकूमत की संजीदगी हमें नज़र आ रही है। हुकूमत इसके तदारुक के लिए इक़दामात भी उठा रही है और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रही हैं बच्चों के हकूक़ के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन मोहतरमा अफशां तहसीन साहिबा। बहुत शुक्रिया अफशां साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को रेज करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पहले फरमा दीजिएगा कि बच्चे हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी का बहुत ही मासूम और एक नाजुक हिस्सा हैं। इन पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद जो अमूमन हम देखते हैं, इसकी क्या अमूमी वजूहात आपको नजर आती हैं? जी, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है उसके अंदर तशद्दुद एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। हमारे यहाँ वो अक्सर कहा करते थे कि भाई क्या कहते हैं कि हड्डियां हमारी और वो चमड़ी तुम्हारी। एक बहुत अरसे से उस्तादों के यहाँ भी ये चीज़ चलती रही। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले जो फोकस करने वाली बात है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ से कितनी सेंसिटाइज है, अवेयर है कि जो बच्चे हैं उनको जितना ज़्यादा आप उनके साथ हार्मफुल उनके साथ अपना जो है एटीट्यूड रखेंगे या किसी किस्म की वायलेंस का शिकार होंगे, तशद्दुद का शिकार होंगे या उनकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होगी, तो माशरे में एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग की तरह अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। और दूसरी बात यह कि जितना ज्यादा आप बच्चों पे ये तशद्दुद करने होंगे, बड़े होकर वही कुछ वो आपको वापस लौटाएंगे। तो इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है जी, तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। हम डिसिप्लिनिंग को कंफ्यूज करके बच्चों को मार या डांट या उनके ऊपर तशद्दुद या जिस्मानी या जहनी तशद्दुद जो है वो करते हैं, और हम इस बात से बिल्कुल भूल जाते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद तो शायद हमें नजर भी आ जाए, लेकिन जहनी तशद्दुद जो है वो शायद वो हमारी रूह पे जो दाग लगते हैं, स्कार्स लगते हैं, वो सारी जिंदगी नहीं हटते और हम अपने आने वाले कल को एक दागदार कर देते हैं। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इस पे अवेयरनेस की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है, और इसमें वालिदैन का खासकर मैं बहुत बड़ा किरदार देखती हूँ कि पॉजिटिव पेरेंटिंग। अफशां साहिबा, हम देख रहे हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक है वहाँ पर चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा क्राइम भी है और बच्चों को बहुत कम उम्री में, या तक कि अभी उनकी मासूमियत के दिन होते हैं, उस उम्र में जहाँ उनके लिए तालीम उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होती या नमाज फ़र्ज़ नहीं होती, वहाँ पर भी उन्हें काम धंधे पर लगा दिया जाता है 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में। और पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये कमा के लाएंगे। अब ऐसे पेरेंट्स गुर्बत से फाइट करने के लिए बच्चों को काम धंधे पर लगा देते हैं। उनकी मदद के लिए कोई मैकेनिज्म तय नहीं किया जा सकता? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके ऊपर अभी हम रिसेंटली 29 नवंबर को एक पॉलिसी ब्रीफ भी लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खासकर में चाइल्ड लेबर और फिर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, जिसके ऊपर पाकिस्तान में इसका कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि एक माइंडसेट सोसाइटी का बना हुआ है कि गरीब है, अगर इसको रोकेंगे तो क्या करेगा। और इसके अंदर जो उससे दुख की बड़ी बात है कि वालिदैन जो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं बच्चों को, सारे गरीब भी नहीं है, बल्कि एक उनका एक सोशल नॉर्म, एक प्रैक्टिस बन गई हुई है। बहुत सारे वालिद घरों में बैठे हैं और बच्चों को भेजा हुआ है, बहुत सारी माएँ घरों में और बच्चियों को मुख्तलिफ घरों में वो इसके लिए भेजती हैं। तो इसके लिए हुकूमत की भी एक पॉलिसी होने की जरूरत है कि जितने हमारे यहाँ, चाहे उसके पीछे जो कॉज है वो पॉवर्टी है, वल्नरेबिलिटी है, तो इन बच्चों की बाकायदा प्रोफाइलिंग करके एक डाटाबेस हो और उसको सोशल सेफ्टी नेट या सोशल प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था या माजी में एहसास था, उनके साथ लिंक करने की जरूरत है। और फिर आपको पता है कि सबसे बड़ी बात हमें जो आगे लाने की जरूरत है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आर्टिकल 25A, और उसके मुताबिक बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको एक्सेस टू एजुकेशन दे। बाहर के ममालिक में अगर आपको बच्चा बाहर नजर आता है तो वो वालिदैन को पकड़ लेते हैं,
اسکولوں سے باہر نظر آتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کے میکینزمز ہونے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم وہ تمام سپورٹ میکینزم پرووائڈ کریں. خاص کر میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کروں گی, اسٹریٹ چلڈرن کی بات کروں گی, تاکہ تھوڑی ڈیٹرس بھی ہو, پیرنٹس کے لیے بھی ڈیٹرس ہو کہ اگر یا تو آپ کے ریزن ہو کہ بھئی اس کی کوئی اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہو کہ بچے کے کوئی والدین نہیں ہے, کیئر ٹیکرز نہیں ہے, پھر حکومت ذمہ داری دے, اور اگر والدین ہے تو پھر بچہ کیوں جا رہا ہے, اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ سولوشن ہو کہ اس کا جو بنیادی حق ہے وہ رائٹ ٹو لیو ہے, رائٹ ٹو ایجوکیٹ ہے, رائٹ ٹو ہیو پروٹیکشن ہے, رائٹ ٹو ہیو اے سیف انوائرمنٹ ہے. اچھا افشاں صاحبہ, انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں جب ماں باپ کے درمیان کوئی اختلاف کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور یہ مسئلہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے, تقریباً ہر طبقہ ہی اس کی زد میں آتا ہے. اس کے لیے کیا اگر آپ کے ادارے تک ایسی کوئی شکایت پہنچے تو کیا آپ متاثرہ بچوں کی مدد کر سکتے ہیں, اس کو کوئی قانونی مدد دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی کل ہی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گی, ابھی کل بھی ایک کیس آیا ہے, اور اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں اس میں اس وقت اسلام آباد میں ایک ایشو تھا کہ سب سے پہلے 2-3 طرح کے ایشوز ہیں کہ بچے اگر آ گئے اور اگر ان کے والدین آپس میں جھگڑا کر لیا ہے تو ان کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی. اس کے اوپر میں خود بحیثیت چیئر پرسن بھی میں کورٹ میں گئی تھی. جسٹس بابر ستار نے اس پہ بہت بڑا اقدام لیا, انہوں نے باقاعدہ ایک کورٹ آرڈر ایشو کیا, 1-2 مہینے کا ٹائم دیا منسٹری کو, اس کا میں بھی حصہ ہوں. ان کے جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے منسٹر ہیومن رائٹس اس کو چیئر کر رہے ہیں, ہمارے سیکرٹری ہیومن رائٹس اور باقی ادارے بھی. اور ایشو یہی ہے کہ اگر والدین میں جھگڑا ہو گیا اور اگر بچہ اگر وہ دونوں نہیں رکھنا چاہ رہے تو وہ کس کے پاس جائے گا. تو انفارچونیٹلی اس وقت تک تو اسلام آباد میں کوئی اتنے عرصے سے کوئی بچیوں کے لیے ایسا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہی نہیں تھا کہ بچی کو, اگر چھوٹی عمر کی بچی ہے خاص کر, تو کہاں جائے گی. تو اس کے اوپر پھر پچھلے کچھ 1-2 مہینے سے تھوڑا ایکٹیولی اس کے اوپر منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی اس کو انیشیٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایسی کوئی سچویشن ہے, چاہے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بلو 18 ہم کہتے ہیں کہ ایج کو بچہ, تو اس کے لیے کوئی ایسا پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ بچوں کو رکھ سکیں اور پھر بچوں کو باقاعدہ پروٹیکشن, ایک سیف انوائرمنٹ بھی ہو. تو ابھی اس کے اوپر اسٹرگل ہو رہی ہے, اور اس سے بڑی بات جو بہت بڑا فقدان ہے جس کے لیے میں خود کورٹ میں گئی تھی اور جسٹس بابر ستار کے سامنے میں باقاعدہ بولی تھی کہ ہمارے یہاں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں لیکن سب سائلوز میں کام کر رہے ہیں. پولیس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں نظر آتا, ہمارا کسی اور ادارے کے ساتھ تعلق نہیں آتا. تو ایک ریفرل اور ریڈریس میکنزم اور کوآرڈینیشن میکنزم امنگ آل دا انسٹیٹیوٹس اینڈ ڈپارٹمنٹس از ریکوائرڈ, اور اس پہ بھی پھر باقاعدہ ایک انہوں نے تھینکس ٹو جسٹس بابر ستار کے انہوں نے باقاعدہ ایک اس میں ڈائریکٹیو ایشو کیا کہ تمام جو ادارے ہیں اس میں ایک کوآرڈینیشن کمیونیکیشن میکنزم ہونا چاہیے. افشاں صاحب, ایک ایسی خبر جو کہ کسی بھی ذی شعور کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے ناقابل قبول ہے, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اور آئے روز رپورٹ ہو رہے ہیں, ان میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جنسی زیادتی رپورٹ ہو جاتی ہے, استحصال کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر, خاص طور پر کام کی جگہ پر. اساتذہ, پیرنٹس کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے ان معاملات کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑا کردار میں آپ کو بتاؤں میڈیا ادا کر سکتا ہے, کیونکہ نارملی پوری دنیا میں جب آپ کام کرتے ہیں تو سب سے جو بیٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ پریونشن کی ہوتی ہے. پریونشن ایک اکنامیکل بھی ہے, بجٹنگ بھی نہیں ہوتی, اور میڈیا کے تھرو آؤٹ ریچ بھی بڑھ جاتی ہے. بہت زیادہ جو ہم اگر لوگوں کو دیکھیں, والدین کو دیکھیں, تو آپ یقین کریں ابھی تک والدین سینسٹائزڈ ہی نہیں ہے, اور چونکہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے تو اس کو ایک سوشل سٹگما سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ صرف اسلام آباد یا لاہور کے شہروں کی میں بات نہیں کروں گی, اگر پیریفری میں جائیں تو ہمارے رورل ایریاز میں اس کو دبا دیا جاتا ہے. ماں کو تو بتا ہی نہیں سکتے, باپ کو, کسی کو, لیکن پتہ بھی چل جائے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے چپ کر جاؤ, کسی کو نہیں بتانا. تو اس میں سب سے بڑا جو رول ادا کیا جا سکتا ہے وہ میڈیا اس چیز کو, اس سوشل سٹگما کو ریموو کرے تاکہ اس میں باتیں شروع ہوں, آواز اٹھائی جائے. اور کافی حد تک مجھے لگتا ہے چینج آ بھی گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ابھی ہمارے ایک گڈ ول ایمبیسڈر ہم نے لاسٹ ایئر ہائر کیے تھے, احسن خان, اور ان کو ہائر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے اڈاری جیسے ایک ڈرامے میں کام کیا تھا جہاں اس چائلڈ سیکشل ابیوز کے ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا, تاکہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ جو بچہ یا بچی متاثر ہو رہی ہے اس کو سوشل سٹگما اور اس کو ایک مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ہمیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اس تمام ابیوز کا باعث بنتے ہیں اور ابیوزرز ہیں. اور اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو برا سمجھنے کی بجائے ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ایک ایشو ہے, اور ہمیں والدین کو, کیئر ٹیکرز کو
اپنے بچوں کو سمجھنا ہوگا, سپورٹ دینی ہوگی, تاکہ بچے گلٹ میں نہ جائیں کہ یہ ہمارا قصور ہے, بلکہ بچے بتائیں, اوپن ہوں, شیئر کریں اور اس چیز کو ڈسکس کیا جائے, اس کو چھپایا نہ جائے. تو ہم نے پیمرا کے ساتھ بھی کولیبریشن کیا تھا لاسٹ ایئر, اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر یہ اویئرنیس ریزنگ کے, سینسٹائزیشن کے کمپوننٹ کو گورنمنٹ لے لے, کیونکہ نارملی پاکستان میں سول سوسائٹی این جی اوز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کا بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. محترمہ آفشاں تحسین صاحبہ, قومی کمیشن کی چیئرپرسن, بہت شکریہ. آپ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ اس معاشرے کو بہت ضرورت ہے. آپ لوگوں کے کام قابل تحسین ہے اور معاشرے کے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی جسمانی اور جو ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے. Became a victim of something with which we had nothing to do. It was a man-made disaster. In my country, Sheikh Jan, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs. The global goal on adaptation needs to be prioritized both in terms of financing and timelines. Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27. On one hand, we have to cater for our food security for the common man by spending billions of dollars. And on the other, we have to spend billions of dollars to protect flood-affected people. How on earth can one expect from us that we will undertake this gigantic task on our own? For developing countries and vulnerable communities must no longer be a matter of charity. That's very important. It is about climate justice and fair play. If we have to fight and rebuild and repair our infrastructure, then of course we can only do through additional funding, not through additional loans and debts, because this would be a financial death trap. I hope this conference will not only listen to this message loud and clear, but convey this to all who have the power and financial muscle to change the course of history loud and clear. It is now or never. For us, there is indeed no planet B. نیوز شو میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رہنما مسلم لیگ نون اسما بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد کون سی حقیقی آزادی لینے چاہ رہے ہیں, حقیقی آزادی کا ڈھونگ کیوں کیا جا رہا ہے. وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان
عوام عمران خان کی سیاسی بقا کا آخری حربہ ڈھونگ مارچ ناکام بنا چکے ہیں۔ لانگ مارچ میں جاں بحق ہونے والے معظم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کو اوپر سے آنے والی گولی لگی۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پولیس اور پنجاب حکومت پوری طرح عمران ڈرامے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ عمران خان کے گارڈ اور اس کے اسلحے کو پولیس نے اب تک کیوں حراست میں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تحفے کی گھڑی بیچ کر ملک کا نام بدنام کیا۔ عمران خان سرٹیفائیڈ گھڑی چور ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان نے اپنی پوری زندگی میں اتنی کمائی نہیں کی جتنی وزیر اعظم بن کر کی۔ عمران خان نے اپنے پیسے وائٹ کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لائے۔ مسئلہ صرف ایک گھڑی کا نہیں، منی لانڈرنگ کا بھی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیب نے گھڑی معاملے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرنا ہر جماعت کا حق ہے، لیکن عمران خان اقتدار کی خاطر ملک کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، جس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے جو وعدے اور دعوے کیے تھے وہ انہیں پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کسی اور نے نہیں نکالا بلکہ ان کی جماعت کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے بروقت فیصلہ کر کے پی ٹی آئی سے اپنے راستے الگ کیے، ایسی کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھ سکتے جس سے ملک دشمن عناصر خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عوام کو اداروں کے خلاف ورغلا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی شہرت بھارت میں زیادہ ہے۔ خواجہ اظہار الحسن نے نوجوانوں پر زور دیا کہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ایسی ڈگر پر نہ چلے جس سے عالمی سطح پر اپنے ملک کا مقام کم ہو۔ اور اب خبر ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کی پرامن ریلی کے لیے کرال سے روات تک اجازت دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ریلی کے لیے باقاعدہ این او سی جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو جاری کردہ این او سی میں ریلی کو پرامن بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے 35 شرائط رکھی ہیں۔ ریلی کو صرف کرال چوک سے روات تک روٹ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے دیگر علاقوں اور ریڈ زون میں دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا۔ کوئی بھی سڑک کسی طرح سے بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی سرکاری اور نجی املاک کو ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ریلی کے لیے اسلام آباد کیپٹل پولیس باقاعدہ ٹریفک پلان جاری کرے گی۔ ریلی کو ریاست، مذہب، نظریہ پاکستان کے مختلف نعروں اور تقریروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریلی میں ہتھیار، اسلحہ اور ڈنڈے وغیرہ لانے پر کارروائی ہوگی۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر پوری قوم کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے جی ٹی روڈ سمیت مختلف شہروں کے اہم شاہراہوں پر احتجاجی مارچ اور جلسے کر کے کاروباری پہیہ جام، جبکہ مسافروں کو شدید پریشان کر رکھا ہے۔ طریقے سے حکومت کھو دینے کے بعد چور دروازوں سے اقتدار میں واپسی کے لیے تحریک انصاف نے مسلسل غیر جمہوری ہتھ کنڈے اپنا رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی نے نام نہاد لانگ مارچ کر کے جی ٹی روڈ اور مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کر کے عوام کو اذیت میں مبتلا کیے رکھا ہے۔ لاہور سے شروع ہونے والا تحریک انصاف کا احتجاجی مارچ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ پولیس کی مدد سے سڑکوں کو دونوں اطراف سے بند کر کے جلسے کے لیے سٹیج لگائے گئے، جس سے اس مصروف شاہراہ پر سفر کرنے والے افراد کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی کا مارچ اور جلسے جلوس کامیاب بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے انتظامیہ کو خصوصی احکامات بھی جاری کیے۔ تحریک انصاف نے این جی ٹی روڈ کے وسط میں احتجاجی مارچ کے سلسلے میں جلسوں کے انعقاد کو وتیرہ بنا لیا ہے۔ مصروف ترین شاہراہ جی ٹی روڈ پر آمد و رفت رکنے سے عوام شدید پریشانی سے دوچار رہے۔ پی ٹی آئی کے مارچ کی آمد سے کئی گھنٹے پہلے ہی رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کیے گئے، جس سے لوگ گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہوئے۔ پی ٹی آئی کے اس طرز عمل کی شہریوں، کاروباری طبقے اور طلبہ نے شدید مذمت کی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ عوام ہی کسی بھی سیاسی جماعت کو حکمرانی کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے رہے سہے ووٹرز کو بھی چن کر ناراض کرنے کا مشن شروع کر رکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ مفتی رفیع عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور وفاق المدارس العربیہ کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ وہ مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے۔
मरहूम की नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे जामिया दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी 21 जुलाई 1936 को देवबंद में पैदा हुए। मरहूम मुतादिद किताबों के मुसन्निफ, मुफस्सिर कुरान और फ़क़ीह थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और मरहूम की दीनी और इल्मी खिदमात को खिराजी अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत की मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की इस्लाम के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उनके इंतकाल से मुल्क एक मुतहम्मिल मिजाज और एतदाल पसंद आलिम दीन से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी मुफ्ती आज़म रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की है। और नाज़रीन, स्टेज के मारूफ अदाकार तारिक टेडी को लाहौर में सुपर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा शाह ग्रेड कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले खाना और अहबाब के अलावा थिएटर के अदाकारों की बड़ी तादाद शरीक थी जो तारिक टेडी की अब्दी जुदाई के गम से नढाल थे। तारिक टेडी 46 बरस की उम्र में कल लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें सांस और जिगर का आर्जा लाहक था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तारिक टेडी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तारिक टेडी ने स्टेज ड्रामों और पंजाबी फिल्मों में शानदार किरदार अदा किए। अपने मज़ाह और फ़न से अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। आज वो अपने मद्दाहों को गमगीन और उदास करके दुनिया से पर्दा कर गए। फ़न की दुनिया में उनकी कमी तादेर महसूस की जाती रहेगी। तारिक टेडी की फ़नी ज़िंदगी के हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा सिम। मेरा रंग भी चिट्टा ताड़ी खैर तुम निकलो विच इधर लाइटां च काम आ इधर दीवे जन्नी पई आ। कहकहों के जरिए शायकीन में खुशियां बखेरने वाले मुनफरिद अदाकार तारिक टेडी का ताल्लुक फैसलाबाद से था। इन्हें स्टेज का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, जो अपने बदिस्ता जुमलों और मजाक के हवाले से अपनी अलग पहचान रखते थे। स्कूल के जमाने से ही इन्हें अदाकारी का शौक था और स्कूल में होने वाले बज़्म अदब और ड्रामों में हिस्सा लेते थे। उन्होंने फैसलाबाद आर्ट काउंसिल से अपने फनी कैरियर का बाकायदा आगाज किया। कौन है आग वाला चूरन? आपने पता है तेनू मैं क्यों पूछा? तू परे हो, हूं आप ड्राइवर, मेनू तो गरीबां ते गुस्सा ही बड़ा चवल हो जियो। गरीबों की औकात है 10-10 रुपये पा के वीसीआर लाने वाले हो। इन्हें पाकिस्तान के हर शहर में परफॉर्म करने का एजाज हासिल है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने मुल्तान में स्टेज परफॉर्मेंस से शोहरत हासिल की और बाद अज़ार लाहौर में बेशुमार स्टेज ड्रामों में काम करके अपना मकाम बनाया। उन्होंने फिल्म सराखे में अपने फन के जौहर दिखाए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दुनिया भर के हर ममालिक में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। डेंगू सूरत हाल से आपको आगाह करें। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 78 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में डेंगू के 43 मरीज, मुल्तान में 13, जबकि गुजरावाला में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल की बात करें तो अब तक पंजाब भर में डेंगू के 17,926 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 7,115 का ताल्लुक लाहौर से है। इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 709 डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 337 लाहौर से हैं। रवां साल अब तक 41 अफराद डेंगू के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं। और अब कुछ बात मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोटोहार में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत लेह -5, स्कर्दू, गोपसस्तोर -3, कालाम -3 और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
स्कर्दू और आसपास के इलाकों में मौसम अबर आलूद होने और वज़ाफात की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बायस स्कर्दू का मौसम खासा सर्द हो गया है। जी हाँ, स्कर्दू में आज दिन का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। खराब मौसम के बायस आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन फ़ज़ाई सर्विस भी मुअत्तल है। कासिम नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV न्यूज़ स्कर्दू से, उनसे मौसम की सूरत हाल जानते हैं। जी बिल्कुल। फ़ज़ाई सर्विस तो मुअत्तल है। कासिम नसीम बताइएगा, आज दिन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, अच्छा खासा सर्द हो गया है स्कर्दू का मौसम। जी हाँ, इस दफ़ा खजान का अगर ये सीजन चल रहा है इस वक्त, अभी बाकायदा मौसम कासिम नसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और सर्दी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल है, बर्फ़बारी हुई है और दिन में टेम्परेचर्स नाज़िया ख़ज़ां का जिक्र कर रहे थे भी कासिम नसीम, ख़ज़ां आ गई है और बलाई इलाकों में कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान जो भी परवाज़ें थी वो इसी मौसम के बायस जो है वो मुलतवी करनी पड़ी हैं, उसमें तात्तुल आया है। इसी हवाले से कासिम नसीम को हम दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें वहाँ से मज़ीद बहुत सारे लोगों का नाज़िया यहाँ पर ये सवाल भी होता है कि कैसे ज़िंदगी बसर होती है उन इलाकों में जहाँ पर सर्दी के मौसम में इतनी शदीद सर्दी पड़ती है और वहाँ के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं और उनके हालात व वाक़यात क्या होते हैं शहरी ज़िंदगी में, या फिर जो बहुत सारे ऐसे इलाके जो मैदानी इलाके जहाँ पर गैस दस्तियाब है, नेचुरल गैस दस्तियाब है, पेट्रोल है, हीटर्स है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या इंतजाम किए जाते हैं, अपनी खुराक को कैसे ज़ख़ीरा किया जाता है और रोज़मर्रा के मामूलात कैसे सर अंजाम दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, और कासिम नसीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी कासिम नसीम बताइएगा। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इस साल कबल वक्त सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और अभी अगरचे यहाँ मकामी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो यह खिज़ां का सीज़न चल रहा है, लेकिन गुज़श्ता 4-5 रोज़ पहले यहाँ पे शदीद बर्फबारी हुई जिससे स्कर्दू शहर में 3 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी थी, जबकि बालाई इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फ़ पड़ी है, जिसके बायस अचानक से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता 2-3 दिन से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ स्कर्दू शहर का टेम्परेचर गिर रहा था। आज क्योंकि मतलब अबरालू था, इस वजह से आज दिन में स्कर्दू शहर में तो -3 डिग्री था, लेकिन जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ -6 डिग्री तक टेम्परेचर गिर चुका था। और आज जो स्कर्दू के मज़ाफ़ाती पहाड़ी हैं उनके ऊपर भी बर्फबारी हो रही थी, जबकि कुछ बलाई इलाकों से भी बर्फबारी की इतलात है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है और इन्होंने अपने हिसाब से जो प्लानिंग कर रखा होता है उस हिसाब से दिसंबर में मुतवक्को होती है बर्फबारी और इस शिद्दत की सर्दी। अब चूँकि कबल वक्त सर्दी हुई है, लिहाजा लोगों को तैयारी में भी तेज़ी आई है और वो अपने खुराक को ज़ख़ीरा करने और बिलखुसूस जो ईंधन दिन और रात दोनों के लिए वो मकामी यहाँ पे अंगीठियाँ होती हैं जिसमें ज़्यादातर लकड़ी जलती है, लकड़ी का इंतज़ाम और ईंधन का इंतज़ाम करने में लगे हैं ताकि सर्दियों के मौसम इनके बेहतर गुजर सकें। अच्छा कासिम, आपने बताया कि ये कबल वक्त सर्दी की आमद हुई है और जितनी शिद्दत से सर्दी आई है यकीनी तौर पर वहाँ के रहने वाले अपने कैलेंडर के मुताबिक तैयारी करते हैं, ईंधन का इंतज़ाम किया जाता है, फिर खुराक का इंतज़ाम किया जाता है, अपने किचन को चलाना होता है, पानी का इंतज़ाम करना होता है। ये वो तमाम मामलात हैं जो कि रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब के इंतज़ामात कैसे किए गए हैं इतनी जल्दी, अगर तकरीबन 5 दिन पहले सर्दी आ गई वहाँ पर? जी बस खुराक का तो इनका सिलसिला होता है, लेकिन ज़्यादा है ये लकड़ी का, क्योंकि यहाँ पे LPG सिलेंडर में तो गैस दस्तियाब है लेकिन गैस की पाइपलाइनें मौजूद नहीं है और बिजली भी वाफिर मकदार में नहीं, सिर्फ लाइटिंग पर्पज़ के लिए वो भी मुश्किल। इन दिनों 2 घंटे दिन में और 2 घंटे रात में बिजली मिलती है, तो सारा इन्हिसार ईंधन का और जो हीटिंग का सारा सिलसिला वो लकड़ी के ऊपर होता है। लोग कबल इस वक्त लकड़ियाँ जमा करके मार्केट से ख़रीद के उसको काट के और उसको सुखा के स्टोर कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो कबल इस वक्त बर्फबारी हुई इससे इस शेड्यूल में थोड़ी सी परेशानी लोगों को हुई है। अभी अक्सर लोगों ने तो लकड़ियाँ ली हैं लेकिन बेशतर लोगों ने अभी तक लकड़ी का इंतज़ाम नहीं किया था, तो अभी जल्दी में नज़र आते हैं। हर तरफ लकड़ी की मंडियों की तरफ रश है और जो पेरिफेरीज से वैली से जहाँ से लकड़ियाँ मंगवानी है वो मंगा के कटवा के उनको सुखा के फिर उन्होंने ज़ख़ीरा करना होता है। तो इस तरह उनकी अब शेड्यूल थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई है, लेकिन खैर दिसंबर से ऑनवर्ड तो ये एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से इनका शेड्यूल पहले से बना हुआ होता है और लोग अपनी तैयारियों में होते हैं। बिल्कुल,
अच्छा कासिम, जो हम मनाजिर देख रहे हैं बर्फबारी के, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए हम उसकी शिद्दत को लगता है महसूस कर रहे हैं। ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, हमारे लोगों को जानना चाहेंगे हम खुद भी कि इस कर्दू में जहाँ पर इस कदर बर्फबारी हो रही है तो लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, कहा जाता है कुछ खास कहवे हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, खास किस्म के कुछ खाने हैं जो बनाए जाते हैं। उस हवाले से अगर आपके पास कुछ तफसीलात हैं तो वो भी हमें ज़रा हमारे से शेयर कीजिएगा। कासिम नसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और मौसम की शिद्दत, सर्दियों की आमद और इससे कबल किए जाने वाले इंतज़ामात, अस्कर्दू के लोग किस तरह से मामूलात ज़िंदगी सर अंजाम देते हैं इस मौसम सरमा में, ख़ास तौर पर बर्फ़बारी के सीज़न में। और जैसे आप सवाल करी थी कावे होते हैं या खुराक होती है, तो इसका इंतज़ाम और पहाड़ी इलाकों में तो जो खासियत है, वो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा हैं, उनसे भी मालूमात मिलती हैं। सर्दियों के मौसम में ज़िंदगी कदरे मुश्किल हो जाती है, बुनियादी ज़रूरियात जो सहूलियात हैं वो दस्तियाब ना हो तो फिर जैसे LPG का सिलेंडर तो दस्तियाब है लेकिन गैस पाइपलाइंस नहीं है और बिजली के हीटर चलाने के लिए उतनी मिकदार में बिजली दस्तियाब नहीं है। इसके बावजूद ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जहाँ हमारे यहाँ मौसम सरमा की तातीलात होती हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ मौसम गर्मा की तवील तातीलात होती हैं और वहाँ पर मौसम सरमा की तवील तातीलात होती है। और बहुत सारे लोग मैदानी इलाकों का रुख भी करते हैं, लकड़ी जलाकर अपनी ज़िंदगी में जो सर्दी की शिद्दत है उसको किसी तक कम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पे दूर से देखने से तो तमाम मनाजिर बड़े ही खुशगवार और खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन जो लोग कुछ तवील अरसे के लिए उसमें रह रहे होते हैं उनके लिए कदरे मुश्किलात होती है। ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट वहाँ पर इस वक्त जाने की तैयारियां कर रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं, उन्होंने तमाम तर तदाबीर को अपने साथ रखना है, तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपना कर ही आप इन इलाकों में जाइए और फॉलो कीजिए और पहले मालूम कर लीजिए कि कौन से इलाके में जाना सेफ है और किस इलाके में कुछ देर बाद जाया जा सकता है, ताकि आपकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। कुछ बात कर लेते हैं उसी साइड की, मालामाल है कुदरती हुस्न से सियाती मकाम जिसका नाम है नारान। बर्फबारी के बाद इसके हुस्न को चार चांद लग जाते हैं, हर तरफ फैरी बर्फ की सफ़ेद चादर और बर्फपोश पहाड़ दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। बिल्कुल, मगर बर्फबारी के बाद शाहराह कागान ब्लॉक हो जाने की वजह से यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होने के लिए जो सयाह आते हैं वो हमेशा महरूम रह जाते हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहली बार शाहराह कागान को नारान तक बर्फबारी के बाद खोलकर सरमाई सियाहत के फ़रोग़ के लिए कदम उठाया है, ताकि सयाह जो वहाँ पर आते हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जा सके और गरमाई सियाहत के साथ साथ सरमाई सियाहत को भी फ़रोग़ दिया जा सके और मौशी सरगर्मियाँ जो हैं उनको भी गर्म मौसम के साथ साथ सर्द मौसम में भी बहाल रखा जा सके। नारान आने वाले सयाह बर्फबारी के खूबसूरत मनाज़िरों को अपने कैमरों में महफूज करते हुए लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। विंटर टूरिज्म हम एक किस्म का स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो प्रॉब्लम, आप टूरिस्ट वेलकम हैं। KDA ने रोडें खोली हुई हैं नारान तक, खाली हमने ज़िली इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट करना है और हम ये नया ट्रेंड लाना चाहते हैं कि नारान इज़ ऑल्सो अ डेस्टिनेशन फॉर विंटर टूरिज्म और आप आके इंजॉय करें। साथ ही न्यूज़ 2 6 से फिल वक्त इतना ही। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।